میرے ہسبینڈ وسیم بہت ہی نیک دل اور ذمہ دار شخص تھے، لیکن کبھی کبھی وہ مجھے ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ یہ بات مجھے بری لگتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، میں صفائی کرتے کرتے ان کی الماری تک گئی۔ سوچا کہ فائلوں پر پڑی دھول صاف کر دوں، جس سے ہسبینڈ خوش ہو جائیں گے۔ صفائی کے دوران میرے ہاتھ سے ایک فائل زمین پر گری اور اس فائل سے نکل کر ایک کاغذ کا ٹکڑا میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ میں اس کاغذ کو اٹھانے ہی والی تھی، تبھی میرے شوہر نے مجھے روک دیا۔ وہ اپنی کرسی سے تیزی سے اٹھے اور اس کاغذ کو اٹھا کر فائل میں رکھ دیا اور فائل کو الماری میں بند کر لاک کر دیا۔ ان کا یہ برتاؤ مجھے اتنا سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ وہ مجھ سے کوئی گہرا راز چھپانا چاہ رہے تھے۔ مجھ سے بھی رہا نہ گیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے وسیم، ایسا کیا ہے اس کاغذ میں جو تم مجھ سے اس قدر چھپا رہے ہو؟ میری یہ بات وسیم کو چبھ گئی۔ وہ زور سے بولا، خبردار، جو تم نے دوبارہ میری تلاشی لینے کی کوشش کی تو؟ میں نے بھی جھٹ سے جواب دیا، میں تمہاری تلاشی لینے یہاں نہیں آئی تھی وسیم، اور اگر تمہیں ایسے ہی لگتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں بیوی ہوں تمہاری، اتنا حق تو ہے نا مجھے۔ میری اس بات سے وسیم اور چڑ گیا۔ وہ بولا، میں نے کہہ دیا نا، آئندہ یہ غلطی مت کرنا، اور اب جاؤ یہاں سے۔ وسیم کے اس طرح کے برتاؤ سے مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں بولی، میں نے کیا غلطی کی ہے بتاؤ تو؟ تم میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کر سکتے وسیم۔ میری اس بات پر وسیم آگ بگولا ہو گیا اور بولا، دیکھو زینب، مجھے غصہ مت دلاؤ، ورنہ مجھے تمہیں طلاق دینے میں دیر بھی نہیں لگے گی، سمجھی؟ وسیم کی اس دھمکی سے میں تلملا گئی۔ میں نے کہا، ایک معمولی سے کاغذ کی وجہ سے تم مجھے طلاق دے دو گے وسیم؟ وسیم نے جواب دیا، ہاں، تم نہیں سدھری تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وسیم کی باتوں نے مجھ پر گہرا اثر کیا۔ میں کچھ نہ بولی اور اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں گھنٹوں تک روتی رہی، لیکن اس بیچ وسیم ایک بار بھی مجھے دیکھنے تک نہیں آیا۔ وسیم کا اس طرح کا برتاؤ مجھے جھیلنے کی عادت نہیں تھی۔ آج تو وسیم نے حد کر دی تھی۔ ایک معمولی سی بات پر وہ مجھے طلاق دینے کی بات کر رہا تھا۔ شام ہونے تک میں نے بھی طے کر لیا کہ میں اس آدمی کے ساتھ زندگی نہیں بتا سکتی۔ میں نے فون پر اپنی ممی سے بات کی اور روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے کہا کہ تم کیسے بھی اس گھر میں رات کاٹ لو، صبح تمہیں لینے تمہارا چھوٹا بھائی پہنچ جائے گا۔ شام ہو گئی تھی اور صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ روزانہ رات 9 بجے تک وسیم کو کھانا پروس دیتی تھی، لیکن آج میں کچن کی اور گئی ہی نہیں۔ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی، ویسے ویسے مجھے لگ رہا تھا کہ وسیم آئے گا اور مجھ سے صبح کے برتاؤ کے لیے معافی مانگ لے گا۔ معافی نہ سہی، میرے پاس آ کر پیار سے 2 میٹھے بول بھی بول دے گا تو میں پگھل جاؤں گی، لیکن وسیم نہیں آیا۔ کھانے کا وقت ہوا تو اس نے باہر سے کھانا منگوا لیا اور کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر اکیلا ہی کھا لیا۔ میں اس کے سامنے سے 3 بار گزری۔ اتنا ہی نہیں، میں اس کی ٹیبل پر پانی رکھنے بھی گئی، لیکن وہ سر نیچے کیے بیٹھا رہا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تھا تب میں خود کو روک نہیں پائی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تم کیا چاہتے ہو وسیم؟ کچھ نہیں، بس یہی کہ اب مجھے تمہاری صورت نہیں دیکھنی۔ اس کی یہ بات مجھے تیر کی طرح لگی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل صبح یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وسیم نے بھی جھٹ سے جواب دیا، لوٹ کر آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وسیم کی یہ بات سن کر میں تلملاتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور رات بھر روتی رہی۔ صبح ہی میں نے اپنا ضروری سامان پیک کر لیا اور میرا بھائی بھی مجھے لینے گھر پہنچ چکا تھا۔ جاتے سمے میں وسیم کے پاس گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھا صبح کے اخبار میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں جا رہی ہوں وسیم۔ اخبار سے منہ ہٹائے بنا اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اتنا بول کر وسیم پھر اخبار کی سرخیوں میں کھو گیا۔ میرا بھائی جو کل تک وسیم پر جان چھڑکتا تھا، وسیم نے
اس سے بھی 2 शब्द बात करना मुनासिब न समझा। मैं समझ गई कि वसीम को मेरी जरा भी परवाह नहीं, या तो वो किसी और के चक्कर में है या फिर वो ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि मुझसे छुटकारा पा सके। मैं भारी मन से घर से निकल गई और अपने भाई के साथ मायके पहुंच गई। माँ और अब्बू को मेरे हालात से बहुत दुख हुआ, लेकिन वो वसीम को कोसने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। मायके में मेरा एक दिन बीत गया। मैं वसीम के बर्ताव को भूल नहीं पा रही थी। उसने मेरे जमीर को झकझोर दिया था। वसीम से मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। वो पहले ऐसा नहीं था, मुझसे बहुत प्यार करता था। वसीम में यह बदलाव अभी कुछ महीनों के भीतर आया था। सुबह ही वसीम का फोन आ गया। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था, बार बार मुझसे माफी मांग रहा था। उसकी इस बात से मैं भी पिघल गई। मैंने उसे माफ कर दिया। उसने मुझसे पूछा कि घर कब आ रही हो। मैंने कहा अब आ ही गई हूँ तो 2 दिन मुझे अम्मी अब्बू के पास रहने दो, उसके बाद आ जाऊंगी। वसीम ने कहा 2 दिन नहीं, तुम पूरे 1 महीना वहाँ रहो, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए विदेश जा रहा हूँ। अगले महीने लौटूंगा तो तुम्हें वापस बुला लूंगा। वसीम का फोन कट गया, लेकिन उसकी इस बात से मैं और ज्यादा परेशान हो गई। कल तक तो विदेश जाने की कोई बात नहीं थी, अब अचानक वसीम को विदेश जाना है। वसीम की यह बात मेरे शक को और गहरा कर रही थी। मुझे लगा कि वसीम मुझे मायके भेजना चाहता था, इसीलिए उसने कल मेरे साथ वैसा बर्ताव किया। मायके में आए अभी 2 दिन नहीं बीते कि अगली सुबह फिर वसीम का कॉल आया। जैनब, तुम 1 महीना वहाँ रहोगी, तुम्हें काम करने में दिक्कत आएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि 1 महीने के लिए एक काम वाली को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। वसीम का फोन कटने के बाद मेरी हैरानी और बढ़ गई। मैं अब समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अगले ही दिन एक 25 साल की औरत मेरे मायके में आ गई। उसे वसीम ने घर के काम के लिए भेजा था। कुछ ही दिनों में मुझे अंदाजा हुआ कि जिस औरत को वसीम ने मेरे घर भेजा था वो औरत कुछ ठीक नहीं थी। वो घर में ही रहती और सबसे नजरें बचाती हुई घर के अलग अलग कमरों में न जाने क्या ढूंढा करती। सबसे ज्यादा वो मेरे भाई के कमरे में जाने की कोशिश करती। मेरा भाई शाम को घर से निकलता और देर रात को घर लौटता। कुछ ही वक्त से मेरा भाई काम पर लगा था। उसकी हमेशा नाइट ड्यूटी रहती थी। इसी ड्यूटी से उसने घर के हालात बदल दिए थे। पहले घर में खाने के भी लाले पड़ा करते थे। कुछ वक्त पहले तक मेरा भाई शौकत कुछ करता नहीं था। वो तो समय समय पर वसीम मेरे अम्मी अब्बू की मदद करता रहता था। रात के 2 बजे थे, तभी मुझे गैलरी में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो नौकरानी तेज कदमों से मेरे भाई के कमरे की ओर बढ़ी चली जा रही थी। मैं भी दबे कदमों से उसके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि वो मेरे भाई के रूम में दाखिल हो रही है। मैं छुपकर उसकी हरकतों पर नजर रखी हुई थी। तकरीबन 2 घंटे बाद वो मेरे भाई के कमरे से बाहर निकली और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। सारी रात मैं यही सोचकर परेशान थी कि आखिर वह भाई के कमरे में क्यों गई थी। उसके पास भाई के रूम की चाबी कैसे आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि चाबी मेरे भाई ने ही उसे दी और वो खुद रात को रंगरलियां मनाने के लिए ड्यूटी से लौटकर घर आ जाता हो और नौकरानी के साथ समय बिताकर लौट जाता हो। अगली सुबह वो सोकर उठी ही थी कि दरवाजे पर उसका शौहर वसीम खड़ा था। वसीम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में था। उसके साथ पूरी फोर्स थी। मैं वसीम को इस तरह अचानक घर में देखकर हैरान थी। वो मुझसे कुछ बोले बिना सीधे नौकरानी के पास गया और नौकरानी उसे लेकर शौकत के कमरे में गई। थोड़ी देर बाद वसीम मेरे पास आया और बोला, जैनब, मुझे माफ करना, यह सब मैंने अपने फर्ज के लिए किया है। दरअसल हमें खबर मिली थी कि तुम्हारा भाई ड्रग्स की तस्करी में किसी
गिरोह के साथ शामिल है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसीलिए मैंने पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हें यहाँ भेजा है और ये सामने खड़ी नौकरानी जिसे तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए भेजा था, वो हमारे डिपार्टमेंट की कांस्टेबल निकहत है। मुझे माफ करना, तुम्हारे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और अगर वो अपने गैंग का नाम बताकर हमारी मदद करता है तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसे कम से कम सजा मिले। मैं अब पूरा माजरा समझ चुकी थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। वसीम ने जो कुछ भी किया वो सब अपने फर्ज के लिए किया। मेरे भाई के ड्रग्स के धंधे में शामिल होने की शर्मिंदगी मुझे थी, लेकिन मुझे ज्यादा अफसोस नहीं हुआ क्योंकि वो शुरू से ही नालायक था। मुझे वसीम पर फख्र था कि मुझे ऐसा शौहर मिला जो अपने फर्ज के लिए अपनी बीवी की मोहब्बत को भी दांव पर लगा सकता है। जरूरी कार्यवाही होने के बाद शाम को वसीम घर लौटा। मैं वसीम के पास गई और उसके हाथों को पकड़कर बोली, वसीम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। वसीम ने भी मुझे सीने से लगा लिया और बोला, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ज़ैनब, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ।